in the process. There is even a story about Prime Minister Wilson being invited to Balmoral Castle in Scotland for a traditional barbecue, which is cooked by the Duke of Edinburgh, and the Queen does the washing up herself. Queen Elizabeth II had a far less congenial relationship with Iron Lady Prime Minister Margaret Thatcher, a politician that was famous for tough talking with a confrontational style and was a complete opposite of the Queen, who was always required to steer clear of confrontation. I must bring to the attention of the Chamber that during the Thatcher era, there was rising inequality due to economic issues. Unemployment was high. Social unrest was threatening to spill over. Thatcher would confront the unrest with force, something the Queen was said to have been most uncomfortable with. Another point to note is that while under Prime Minister Thatcher, Britain took a hands-off approach on the issue of apartheid in South Africa, where her government even effectively slowed down the imposition of sanctions on the apartheid government of the time. Queen Elizabeth, against the advice of Prime Minister Thatcher, travelled to a meeting of Commonwealth heads of state, supporting the claims of anti-apartheid agitations in South Africa. Despite her differences with Prime Minister Thatcher, Queen Elizabeth was unhappy at the treatment meted out to Prime Minister Thatcher towards the end of her premiership. This was the mark of a person that was able to understand the human element, even in the power games of the political arena. I want to impress upon the Chamber the notion of the Queen, or in this case a king, as a sovereign of the people. The idea that one person can represent a definitive authority within a hierarchy. There is a certain romanticism to this idea. It is worth pursuing to understand the role of the monarch and how well Queen Elizabeth II discharged the duties of her role so diligently over a 70-year period. The tradition of the Prime Minister meeting the monarch once a week is part of this notion of the sovereign. Just consider that the Prime Minister, with all the lawful constitutional powerful powers, must diligently, without fail, every week, week in, week out, pay a visit to the monarch, literally bow before the sovereign and update them on the happenings of government, while also taking advice from the monarch on any matter which they see fit. This tradition of a Prime Minister bowing before the monarch is a manifestation of the ideal that the monarch represents something bigger than the office of the Prime Minister, something beyond the powers of government. The sovereign is another representation of the will of the people, of the stakeholders of the wider state. As the head of state, the monarch must be respected. That respect is what is cloaked in the romanticism of the sovereign. Mr. Speaker, at this particular juncture, I would like to pay our tribute and our respect to the royal family, Her Majesty the Queen, the extended family, to the people of Britain, express our condolences and our deepest sympathies on the demise of Her late Majesty. Her late Majesty was a symbol of stability, the mother of the nation, the head of state, and the queen of their hearts. May she rest in peace. Honorable Chief Government. Honorable Chief Government Whip. Honorable Chief Opposition Whip. Honorable Mahinda Rajapaksa. ගරු කතානායකතුමනි, එලිසබෙත් රාජනීයගේ අභාවයේ ඉතිහාසය එක්තරා යුගයක නිමාව කියලයි මම විශ්වාස කරන්නේ. හිරු නොබසින අධිරාජ්‍ය යුගයේ ඉඳන් නූතන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී යුගය දක්වා මා සමාජ පරිවර්තන මැද රැජිනක් හැටියට ජීවත් වුණා. හිරු නොබසින අධිරාජ්‍යයෙන්
නොයෙක් රටවල් වෙන වෙන හැටි ඇගේ තරුණ කාලයේදීම දකින්නට ඇති. ලෝකයේ සමාජවාදී රාජ්‍ය ගොඩනැගෙමින් ඉදිරියට යන යුගයේත් ඇය රැජිනා. ලෝකයේ සමාජවාදී කඳවුර ධනවාදී කඳවුර කියලා දෙකට බෙදලා සීතල යුද්ධයක් කරන යුගයේ මේ රාජනීයගේ රාජකීය යුගය ගෙවුණා. විවිධ දේශපාලන දර්ශන මැද රටවල් බෙදිලා රටවල් ආයෙත් එකතු වීමත් ඇගේ යුගයේ සිදු වුණා. මේ සියල්ල මැද්දේ එලිසබෙත් මහරැජින පරාජිත රැජිනක් හැටියට ජීවත් වුණා. ලෝකේ මොනාකාරී සමාජ දේශපාලන විපර්යාස සිදු වුණත් රාජකීයත්වයට හිමි ගෞරවයක් ලබාගෙන ලෝකයෙන් සමුගන්න ඇයට වාසනාව ලැබුණා. වාසනාව ලැබුණා කියනවට වඩා වාසනාව උදා කරගත්තා කියලා කිව්වොත් මම නිවැරදියි මම විශ්වාස කරනවා. තමන්ගේ රටේ විතරක් නොවේ ලෝකේම ජනතාවගේ ඇය මේ එංගලන්තයේ රාජකීයයන් වෙත નિરાයාසයෙන් ඇස මේ එංගලන්තයේ රාජකීයයන් වෙත નિરાයාසයෙන් යොමු වෙලා තියෙනවා. එතුමිය උතුණු පළඳවපු මෞල්‍ය මංගල්‍ය දවසේ ඉඳන්ම මේ අවසන් ගමන් ගිය මොහොතේ දක්වාම කිසි වෙනසක් නැතුව ලෝක ජනතාවගේ දැස් එතුමියත් එංගලන්තයේ රජපෞල දෙසත් යොමු වෙලා තිබුණා. එලිසබෙත් මහරැජිනියගේ උතුණු පළං මංගල්‍යයේදී චාල්ස් කුමරුගේ විවාහ මංගල්‍යයේදී වගේම මේ ඓතිහාසික වියෝවේදී ලෝක ජනතාව කටයුතු කළ ආකාරයෙන් අපට ඒ බව පෙනුණා. ඒ ආකාරයෙන් තමන්ගේ රටේ විතරක් නොවේ ලෝකෙම ජනතාවගේ අවධානය යොමු වෙලා තියෙනකොට රාජකීයත්වයේ රැකගෙන ජීවිතය ගෙනියන එක ඊටම දුෂ්කර කාර්යයක්. ඒ සඳහා ඇති දැවැන්ත ඉවසීමත් රාජකීයත්වය කෙරෙහි කැපවීමත් කරන්න ඕන. ඒ ඓතිහාසික කැපකිරීම ඇය කළා. ඒ කැපකිරීම ඉතාසිරු කැපකිරීමක් බව මම කියන්න ඕන. පෞද්ගලික ජීවිතයේ තිබෙන ආශාවන් හැඟීම් වගේම හැසිරීම් සියල්ල රට වෙනුවෙන් අතහරින්න ඕනේ. ඇය බ්‍රිතාන්‍ය සම්ප්‍රදාය වෙනුවෙන් ඒ කැපකිරීම කළ උදාර රැජිනා. කතානායකතුමනි රාජකීයත්වයට නොයෙක් නිර්වචන ඇති. නමුත් රාජකීයත්වයේ තියෙන හොඳම ලක්ෂණය තමයි සම්ප්‍රදාය. රාජකීයන්ගේ පරම වගකීම සම්ප්‍රදාය රැක ගැනීම. සම්ප්‍රදාය රකින්නා රාජකීයෙක් වෙනවා. එලිසබෙත් රාජනීය බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන්ගේ රාජකීයත්වයත් දුර අතීතයේ ඉඳන් ගෙන සම්ප්‍රදායක් ආරක්ෂා කළා. එලිසබෙත් රාජනීය කළ ඒ ඓතිහාසික කැපකිරීම ලෝකයේ අනාගත රජුන්ටත් මහඟු ආදර්ශයක් බව මම කියන්න ඕන. බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන්ට ලෝහිරු නොබසින අධිරාජ්‍ය ගොඩනගන්න පුළුවන් වුණේ කොහොමද කියන කාරණය මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කළ යුතු දෙයක්. ඔවුන්ට ඒ කරන්න පුළුවන් වුණේ ඔවුන්ගේ රටට ඉතිහාසයට රටේ සම්ප්‍රදායට තිබෙන අසීමිත භක්තිය නිසායි මා විශ්වාස කරනවා. ආදරයට එහා ගිය භක්තිමත් හැඟීමක් ඔවුන් තුළ බ්‍රිතාන්‍ය සම්ප්‍රදාය කෙරෙහි තිබෙන බව මම විශ්වාස කරනවා. ඔවුන් අලුත් දේ ගත්තත් වෙනස් වෙන ලෝකයේ වැළඳගත්තත් ඇතැම් ලෝක වෙනස්කම් වල නියමුවන් වුණත් තමන්ගේ රටේ සම්ප්‍රදායට ගෞරවයෙන් සැලකු. නූතන ලිබරල්වාදී අදහස් වල නියමුවන් වුණත් නිදහස ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වැනි අදහස් වල ලෝක නියමුවන් වුණත් බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයන් අතීත සම්ප්‍රදායන් බාහිර කළේ නැහැ. ඒවට hina වුණේ හෝ හාස්‍යයට ලක් කළෙත් නැහැ. ඒ නිසාම ඔවුන්ට ලෝකෙ හමුවේ තවමත් ශක්තිමත්ව නැගී සිටින්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒට බ්‍රිතාන්‍ය රජපෞලේ විශාල දායකත්වයක් ලැබී තිබෙනවා. අද සියවසකටත් වඩා වැඩි කාලයක් පුරා එලිසබෙත් මහරැජිනගේ ක්‍රියාකලාපයට උපකාරී වී තිබෙනවා. The king can do no wrong. බ්‍රිතාන්‍ය රජු වරදක් කරන්නේ නැහැ. ඒ ආකල්පය රැජින ජීවිත කාලය පුරා තහවුරු කළා. ඒ නිසාම බ්‍රිතාන්‍ය මහරැජිනත් බ්‍රිතාන්‍යත් දෙකක් නොවේ එකක් කියන හැඟීම ජනතාව තුළ ඇති වුණා. ජනතාවගේ ආදරය මත රාජකීයත්වයේ රඳවා තබා ගත්ත උදාර නායිකාවක් හැටියට අපගේ ගෞරවය අපි පුද කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ සම්මේලනයේ නායිකාව.
ඒ සම්මිලන නොකැඩී පවත්වාගෙන යන්න එතුමිය ලොකු දායකත්වයක් දුන්නා. ඒ සංවිධානයට සම්බන්ධ බොහෝ රටවල් එතුමියට ඉතාම ගෞරවයෙන් සැලකුවා. ඒ අනුව එතුමිය අපිට සදාකාලික අමරණීයයි. එතුමිය අවස්ථා දෙකකදී ලංකාවට ආවා. ඒ අවස්ථා දෙකේම ලංකාවේ සුන්දර ස්ථානවලට වගේම ඓතිහාසික ස්ථානවලටත් ගිහින් නැරඹුවා. ඒ සම්ප්‍රදායික ඓතිහාසික ආගමික සෑම තැනකදීම එතුමියගේ හැසිරීම රාජකීයත්වයට ගැළපෙන ආකාරයට සිද්ධ වුණ බව මේ රටේ ජනතාව තවමත් ගෞරවයෙන් සිහිපත් කරනවා. රාජකීයයන් තමන්ගේ ආගමට ජාතික සිරිත් විරිත් හෝ ඉතිහාසයට වගේම ලෝකයේ ආගම ජාතික සිරිත් විරිත් වගේම ඉතිහාසයටත් ගරු කරනවා. එතුමිය ලංකාවට පැමිණි සෑම වෙලාවකම ඒ රාජකීයත්වයේ ගෞරවය රැගෙන ආකාරයට අපේ රටට ගරු කළා. ලෝකයේ දැවැන්ත විපර්යාසයක් සිදු වුණ යුගයක් වුණත් ජනතාවගේ ආදරය කිසිම විපර්යාසයක් වෙන්නේ ඉඩ තියන්නේ නැතුව රාජකීයත්වයේ දරුවෝ එලිසබෙත් රජනිය ලෝකයට උදාර පණිවිඩයක් දෙමින් අපෙන් සමු අරගෙන තියෙනවා. ඒ තමයි තමන්ගේ රටේ සම්ප්‍රදායන් සිරිත් විරිත් උරුමයන්ට ගරු කරනවා වගේම සිසු ජාතීන්ගේ උරුමයන්ට ගරු කරන්න කියන ආදර්ශය. එවැනි ආදර්ශයක් ලෝකයට දුන් එලිසබෙත් රජනියට අපි ගෞරවයෙන් සමුදෙමු. Honorable Vijayadasa Rajapaksa. Honorable Vijayadasa Rajapaksa. Honorable Jayanta Veer Singh. Honourable Speaker, honourable members of Parliament and all those present. First, I wish to thank the Honourable Speaker for allocating time for me to extend my condolences on the demise of Her Majesty Queen Elizabeth II. To describe Her Majesty's reign as a glorious, exemplary and splendiferous reign is hardly a superlative description, in that Her Majesty has left a record of a reign that would be a hard act to follow for all future successors. She ascended the throne in 1952 on the demise of her late great father, King George VI. Today, one has to ask why this universal outpouring of sorrow and admiration. What is the secret of that? It is because of an unspoken feeling that Her Majesty's death signifies the end of an era, and that the world would never see the like again. In her period of being queen, which spanned 70 meaningful long years, she has seen 15 prime ministers, a staggering record. 16 prime ministers, had weekly meetings with them, week after week, and with which Prime Minister did she start the inimitable great Sir Winston Churchill. From 1952 onwards, not only did she interact with 15 prime ministers, the last being Liz Truss, who was sworn in by Her Majesty probably a few days before her death, starting from the legendary
Sir Winston Churchill. Moreover, she had seen the periods of government of 14 US presidents. No mean record at that. 14 US presidents. The only president she missed was Lyndon Johnson. Barring Lyndon Johnson, she interacted successfully with 14 US presidents. The longest reigning monarch in British history, a staggering reign of 70 long years, better say 70 glorious years in the service of her country and the Commonwealth. Her devotion to duty was legendary. She never uttered a word which she later had to regret or withdraw. Never. All her prime ministers had constantly intoned that from her, during those weekly meetings, they were able to garner a lot of important issues and ideas. And all the prime ministers, starting from Winston Churchill, greatly appreciated the advice that she always proffered in a very independent, nevertheless, in the most useful manner for prime ministers to observe in the future. We all know that she came to the throne. She was certainly not born in straight line to the throne, but fortuitously came to the throne because of the very well known abdication crisis. Had it not been for that, we would never have seen this legendary queen. That abdication crisis, which caused her father's brother to leave the throne in order to, as he said, to marry the woman I love, Mrs. Simpson. And then, after the abdication of her uncle, father's older brother, her own father became the king and thus paved the way for this remarkable queen and her remarkable reign. From a very young age, virtually from childhood on to adolescence, Her late Majesty experienced first the Second World War, the horrors of the Second World War, and in that period was trained by her late father in the greatest constitutional principles which she followed for the rest of her life. When she came to the throne, they had just got over what was known as the Blitz, the day in, day out, night after night bombings of London and the suburbs. In that period, she saw her own house, her father's house, Buckingham Palace, being bombed. And it was at that point that there were suggestions that the royal family should evacuate England and go and live for the safety of the family and the children
that they should go to an independent country and live there. When that suggestion was made, the reply given by Her Majesty's late mother, Queen Elizabeth, the Queen Mother, is worthwhile to remember. When they were asked whether they are going to leave England for the safety of the family and children, this is what Her late Majesty's mother, the late Queen Mary, said. She said, "The children will never leave without me. I will never leave without the king. And the king, of course, will never leave." These words her subjects never forgot, either during the war or thereafter. That was the type of training she had. Serve the country, serve the people, serve the Commonwealth. Then, during the war, she served in the Auxiliary Territorial Service, which was known as ATS. And that was not merely a small appointment just to kid the people. Certainly not. In that service, which was known as ATS, during the war, 335 ATS women were killed. 335 of those people lost their lives. It is in such a regiment that Her late Majesty served as a young adolescent. Thus she became the first member of the royal family to be an active duty member of British Armed Services. She celebrated her Silver Jubilee in 1977, Golden Jubilee in 2002, and the Platinum Jubilee in 2022. The first to do so in the history of Britain. Probably may be the only one to do so in the future as well. Her Majesty graced this country twice. First in 1954 and then in the 1980s. She was married for 73 years and she was fortunate to have as her helpmate an equally dutiful husband and also such dutiful children. Her son Charles III, who now succeeds her, is no stranger to Sri Lanka. Today the Commonwealth flourishes because of the guidance she gave for 70 years. Let us at this point, while passing our condolences for the late Queen, extend our good wishes to King Charles III and hope that he would be an equally remarkable and meaningful monarch. There is one thing I want to say here, how Her late Majesty always went on with the times, changed her stance with the times to keep in touch with the changing times. That is, when a number of years ago, when there was a public clamor that the Queen should pay taxes, she then realized that it was a time for even a sovereign to pay taxes, and readily agreed to pay taxes, much to the admiration of her countrymen. Honorable Speaker, while we mourn the passing of a great sovereign,
let us also wish that her successor, King Charles III, who is also no stranger here to this country, will have the good fortune to have a memorable reign to match that of his mother. Thank you. Thank you. Honorable Musharraf. Honorable Speaker, I am profoundly honored to speak on this condolence motion about the passing of Her Highness Majesty Queen Elizabeth II. I was deeply saddened by the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. Her sense of duty and service to the UK and the Commonwealth is a remarkable example for the world as a whole. I know her loss will be deeply felt throughout the UK, the realms and the Commonwealth, and by countless people around the world. This is a painful period of mourning for nations around the world. Over her 7 remarkable decades on the throne, the Queen consistently proved herself to be a powerful leader on the world stage, as she was an effective guiding hand to the British government behind the scenes. As head of the Commonwealth, her duty, dedication and service marked the life of Her Majesty Queen Elizabeth II, a life that demands our greatest respect and thus embodies the values we aim to stand for. Her legacy is enduring and her service to people is inspiring. Her determination and tenacity are an inspiration for many people around the world. Her legacy will dominate large in the history and story of our world. Honorable Speaker, Her Majesty the Queen was not only a huge inspiration to many, but she was also a mother, wife and grandmother like many other women. She paved the way for the masses with her charitable work, fashion, statements and army service. She traveled the globe on state and leisurely visit and thereby connected to the world everyone, even indigenous people knew her name. Her love didn't stop at individuals and people alike, but extend to animals as well, such as her corgis, horses and swans. No one can or will ever replace the Queen. She has touched many hearts and joined the world as one. In 1954, just 5 months after her coronation, Queen Elizabeth II engaged in a royal visit to Sri Lanka. This was the first visit to Sri Lanka by reigning monarch. The 10-day tour included a royal procession through Colombo, where she opened the first session of the Second Parliament of Sri Lanka, then Ceylon, a train ride to Kandy, and tours of Anuradhapura, Polonnaruwa and Nuwara. Her Majesty Queen visited again in 1981 to witness the construction of the Victoria Dam, Sri Lanka's largest hydroelectric project. Her Majesty issued a public message on the 17th anniversary of Sri Lanka's independence, stating, "The relationship between our two countries has continued to grow over the years, and I hope that the connection between our people connection to flourish in the years to come." Honorable Speaker, on her 21st birthday, then Princess Elizabeth back in 1947 said, "My whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service." For 75 years, Queen Elizabeth more than fulfilled that vow. She performed her duties with commitment, wisdom, and a profound sense of service. She set a tremendous example for all of us. Whilst I respectfully remember the life of Her Majesty Queen Elizabeth II and feel sorrow to her departure, I send my warmest wishes to King Charles III on his accession to the throne of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. The dedication and commitment of the King to young people and the common good is well known and has had a significant influence across the world. I wish His Majesty good health and strength throughout his reign. I am concluding my remarks with an excerpt from Her Majesty's 2008 Christmas broadcast. "When life seems hard, the courageous do not lie down and accept defeat. Instead,
they are all the more determined to struggle for a better future. Thank you. Honorable Rajapaksa. Thank you very much, Honorable Speaker. Today that I am thankful to Honorable Speaker giving us an opportunity to express our condolences to His Majesty the King Charles III and the members of the royal family as well as the citizens of United Kingdom. Honorable President, on behalf of our nation, paid the last respect to Her Majesty the Queen Elizabeth II at Buckingham Palace. In addition to that, all the political party leaders in this House have expressed their condolences. Late Her Majesty Queen Elizabeth II, after she was enthroned in February 1952, one of her first overseas visits was to Sri Lanka. That was in 1954, April. Queen Elizabeth II was a legendary. I don't think that there had been any king or queen who had held that position for a period of 70 long years in the history. I am happy to note, Honorable Speaker, when I met Her Majesty in February 2015, when I attended to the conference of the Justice Ministers' Conference of the Commonwealth countries, and she expressed that her memory of her visit to Sri Lanka in 1954. And I also was rather surprised that she had such a long memory, whereas Her Majesty explained as to how she went to Sigiriya and Dalada Malikawa in Kandy. If one follows the life of Her Majesty, we have to learn a lot. We can learn a lot. There is a nice series of episodes in Netflix that The Crown. I think there are over 14 to 15 episodes, whereas one can understand and comprehend what kind of challenges that she had taken, especially during the period where there was a conflict on Suez Canal, where the British was involved, and how prudently she, as the head of the Commonwealth countries and also head of the United Kingdom, she handled all the issues and smoothly resolved. His Majesty the King Charles III, we can remember he visited for our 50th Independence Day in 1998, and he visited our museum. After the visit of the museum, that he admired the way that we have preserved our historical monuments. To Her Majesty the Queen Elizabeth II, until her demise, they remained as the head of Commonwealth countries, whereas that there are 14 countries in the status of dominion, recognizing the Queen as head of their countries. Now her demise, of course, is a great loss to the United Kingdom as well as to the world. During her period, there had been 15 prime ministers who served in the United Kingdom, and during the entire period, that's the United Kingdom,
had prospered under the leadership of Her Majesty. Therefore, as a nation, we all together convey our condolences to His Majesty the King Charles III and the members of the royal family, and also to the citizens of United Kingdom. By extension, it includes the Commonwealth countries which had recognized the Queen as their head. Thank you very much. Thank you. Honorable Mayantha Dissanayake. Honorable Speaker, on behalf of the Gami Sanayaka family, we join many Sri Lankans in mourning the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. I recall Her Majesty's visit to Sri Lanka in 1981. My late father was the minister in attendance. I was a small boy and didn't have the good fortune of meeting Her Majesty. However, the opening of the Victoria project under the Accelerated Mahawali Development Program was a historic event that is etched in the hearts and minds of the Sri Lankan people. I recall how thousands of people waving mini Sri Lankan and British flags stood for hours just to catch a glimpse of Her Majesty as her motorcade passed by. People of this country greatly appreciate her active support for the Accelerated Mahawali project. This House joins millions of people across the world in paying tribute to a much loved and respected monarch. My deepest sympathies and condolences to the royal family. May her gracious soul rest in peace. Thank you. Honorable Niroshan Pera. Honorable Speaker, I wish to express my condolences to the royal family at the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. I was extremely sad to hear the sudden news of the Queen's departure after hearing concerns for her failing health earlier in the day. Like many, I have known of the Queen all my life, and I have admired her lifelong sacred duty, reassuring presence, unfailing commitment, and selfless service to the United Kingdom and the Commonwealth of Nations. I will always keep fond memories of royal celebrations, as well as watching on television her marvelous arrival at the 2012 Olympic opening ceremony in London, and her brilliant and entertaining tea party with Paddington Bear for the Platinum Jubilee. I was specially looking forward to the celebration of the Queen's 100th birthday and was hoping that would have been possible. I am sad that she will not reach this historic milestone in actual life. Her Majesty Queen Elizabeth always had a special relationship with Sri Lanka. In 1954, just 5 months after her coronation, Queen Elizabeth engaged in a royal visit to Sri Lanka. This was first visit to Sri Lanka by a reigning monarch. She was accompanied by her husband, Prince Philip, the Duke of Edinburgh. The 10-day tour included a royal visit to Colombo, where she opened the first session of the Second Parliament of Ceylon, a train ride to Kandy, and tours of Anuradhapura, Polonnaruwa, and Nuwara. They visited again in 1981 to witness the construction of the Victoria Dam, Sri Lanka's largest hydroelectric project, built under the presidency of J.R. Jayawardena by a UK firm. I will continue to remember the Queen for her devotion to duty, love for her family and people, her beauty and winning smile, her stylish attire, her graceful and dignified manner, her passion for her horses and corgis, her understanding, care and patience, hard work, leadership, and her fantastic sense of humor. I will personally miss Her Majesty, the Queen, immensely, and continue to hold her in high esteem, and will always think of her with deep affection. And I believe that she has thoroughly done her duty
and was ready to join her husband, His Royal Highness Prince Philip. Her Majesty Queen Elizabeth has been amazing examples to us all throughout her whole life, faithfully honoring her pledge to devote herself to the service of her people. I would like to pass on my deepest respect and condolences to King Charles III and the whole royal family at this sorrowful time. We give our grateful and heartfelt thanks for a faithful and devoted life of 70 years of dutiful and loyal service as a record-breaking monarch and over 96 years well lived. Thank you very much, Your Majesty. We are very lucky to have your memory with us. God bless Her Majesty the Queen. May her soul rest in peace. Honorable Ishaq Rahman. Honorable Manjula Disanayake. ගරු කතානායකතුමනි හිරු නොබසින අධිරාජ්‍යයේ මහරාජිනිය ලෙස වැජඹෙමින් විරාජමාන වෙමින් පසුගිය සැප්තැම්බර් 8 වෙනි දින අභාව ප්‍රාප්ත වන්නට යෙදුන දෙවන එලිසබෙත් මහරාජිනියගේ අභාවය වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන කාන්තාවක් විදිහට අද දවසේ මට කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව ඉතාමත්ම සතුටු වෙනවා. තොටිල්ල පදවන අත ලෝකය පාලනය කරන්න පුළුවන් කියන මහා ගැඹුර ඇති වාගන්තිය ශක්තිමත් කරන්නට ඒ ගැහැණියට හැකියාව ලැබුණා. සමා වෙන්න ගැහැණිය කිව්වට. නමුත් කාන්තාවක් විදිහට හිරු නොබසින අධිරාජ්‍ය තුල ශක්තිමත්ව දැවැන්ත ජවයක් සහිතව මුළු ලෝකේ පුරාගේ තේජවන්ත බව ගෙන යන්නට ඇය දුන්නා වූ දායකත්වයේ මං හිතන්නේ අපේ සමස්ත කාන්තා පරපුරටම මහා අභිමානයක්. ඒ අභිමානය අපි ඇයගේ හිස මත රැඳුනා වූ රාජ කිලුර හිස මත තබා ගනිමින් මවකගේ කාර්යභාරය මිත්තණියකගේ කාර්යභාරය මෙයයි යන්න ලෝකයට මනා ලෙස පසක් කළ ආදරණීය අම්මයයි. ඒ ආදරණීය අම්මාට, ඒ ආදරණීය මිත්තණියට, ඒ ආදරණීය ගැහැණියට කාන්තාවක් විදිහට මගේ ගෞරවය ප්‍රණාමය මේ අවස්ථාවේදී පුද කරන්නේ අන් කිසිවක් නිසා නොව හිරු නොබසින අධිරාජ්‍ය තුල වසර 70ක් පුරාවට ඒ කිරුල එකදු කළු තිතක් ඇති කර ගන්න නැතුව කාන්තාවක් විදිහට ඒ අභියෝගේ ජය ගන්නට ශක්තිමත් දිරිය මාතාවක් වුණ ඇයටයි. ඒ නිසා බ්‍රිතාන්‍යයේ කිරුල හිස මත දරා ගනිමින් ලෝකයට මවගේ කාර්යභාරය මෙයයි, කාන්තාවකගේ කාර්යභාරය මෙයයි, අභිමානය මෙයයි කියන්නට ශක්තියක් වුණ අපට කිරුලක් වුණ මහා රාජිනියනි, ඔබතුමියට අප අදහන ආගම අනුව උතුම් නිවන් සුව ලැබේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් ඔබතුමිය අදහුවා වූ ආගම අනුව සදාකාලික සමාදානයේ සැතපේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් සමස්ත කාන්තාවන් සියලු දෙනාගේම ශෝකය රාජකීය පවුලේ සියලු දෙනා වෙත පුද කරමින් මා නිහඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. Honorable Adikkalnathan. நன்றி சபாநாயகர் அவர்களே. இன்றைய தினம் எலிசபெத் மகாராணியினுடைய அவருடைய மறைவு எங்களுடைய நாட்டிலே, இந்த நாடாளுமன்றத்திலே நினைவு கூறுகின்ற சந்தர்ப்பத்திலே எனக்கும் வாய்ப்பளித்ததுக்கு நன்றி கூறுகிறேன். உண்மையிலே எலிசபெத் மகாராணி அம்மையார் அவர்கள் பிரித்தானியா நாட்டிலே, அதைவிட இந்த காமன்வெல்த் நாடுகளுக்கு தலைவியாக இருக்கின்ற நிலையிலும் ஜனநாயக மரபுகள் என்று பார்க்கின்ற போது
பிரித்தானியா உண்மையிலே ஒரு ஜனநாயக மரபை கொண்ட நாடாக அவருடைய ஆட்சியிலே இருந்தது என்பதை இங்கு நான் எடுத்து கூற விரும்புகின்றேன். உண்மையிலே எங்களுடைய தேசத்திலிருந்து போர் காரணமாக இடம்பெயர்ந்து போன தமிழ் சிங்கள மக்களுடைய அவர்களை அரவணைத்து அந்த நாட்டினுடைய சகல சம பங்கை சம உரித்தை கொடுத்திருக்கின்ற ஒரு நிலை பிரித்தானியாவிலே காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. எங்களுடைய மக்கள் அல்லது அங்கே குடியேறி வந்திருக்கின்ற மக்களுடைய உரிமை போராட்டம், அந்த பிரித்தானியா நாட்டு மக்கள் கூட தங்களுடைய போராட்டத்தை ஜனநாயக முறையிலே செய்கின்ற போதெல்லாம் இந்த அடக்குமுறை என்பது அங்கு காண முடியாது. பல சந்தர்ப்பங்களிலே எங்களுடைய மக்கள் பல போராட்டங்களை உரிமை சார்ந்த இனம் சார்ந்த போராட்டங்களை நடத்துகின்ற போது பிரித்தானியா அதை அடக்குகின்ற ஒரு நிலையை கொள்ளவில்லை என்பதை நான் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். காரணம், இந்த ஜனநாயக மரபுகள் என்பது அந்த நாட்டிலே மேலோங்கி இருப்பதுதான் உதாரணமாக நாங்கள் சொல்ல முடியும். அந்த வகையிலே எலிசபெத் மகாராணி அம்மையார் மறைவென்பது உண்மையிலே பிரித்தானியா மக்கள் மட்டுமல்ல, எங்களுடைய தேசத்தின் உறவுகள் கூட அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதவர்களாக இன்றைக்கும் இருந்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்பதை இங்கு நான் குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். அந்த வகையிலே காமன்வெல்த் நாடுகளுடைய தலைவியாக அந்த நாட்டு மக்கள் கூட அவரை தலைவியாக ஏற்றுக்கொண்டு அவர் இறந்த பின்பு அந்த நாடுகளுடைய மக்கள் அஞ்சலியை மிக சோகமாக ஒரு தன்னுடைய குடும்பத்திலே இறந்த ஒருவராக மகாராணி அம்மையாரை நினைத்து கொண்டு செயல்பட்டார்கள் என்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. அந்த வகையிலே ஜனநாயக மரபுகளை மேற்கொண்டு தன்னுடைய அந்த நாட்டை காமன்வெல்த் நாடுகளை கூட நடத்துகின்ற ஒரு திறமை மிக்க அம்மையார் அவர்களை நாங்கள் இழந்திருக்கின்றோம். ஆகவே இந்த சந்தர்ப்பத்திலே பிரித்தானியா மக்களுக்கும் அரச குடும்பத்திற்கும் எங்களுடைய மக்கள் சார்பாக, தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் சார்பாக எங்களுடைய அனுதாபத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இங்கு வந்திருக்கின்ற பிரித்தானியா தூதரகத்தின் அம்பாசிடர்ஸ், அவரோடு கடமையாற்றுகின்ற அனைவருக்கும் அனுதாபத்தை நான் தெரிவித்துக் கொண்டு வாய்ப்பளித்ததற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி. Honorable Ishaq Rahman, in approving the condolence motion made by both sides of the Parliament of Sri Lanka on the passing away of the world's most respected Her Majesty the Queen Elizabeth II, I would also like to add my own sentiments to those who expressed by them. Thank you very much. The motion before the House is Motion is before the House. Ayes. Ayes have it. නවැනි පාර්ලිමේන්තුවේ ශෝක ප්‍රකාශන දිනාංක 2 අමරකීර්ති අතුකොර KPS කුමාර සිරි මන්ත්‍රීතුමා ගරු කතානායකතුමනි, අද දවසේ අපි අතරින් සදහටව වෙන්ව ගිය පාර්ලිමේන්තු තුලත් පළාත් සභාව තුලත් බොහොම ගෞරවාන්විතව ජීවත් වෙච්ච අමරකීර්ති අතුකෝල්ල මැතිතුමාගේ ශෝක යෝජනාව ගන්න වෙලාවේ
කරු කතානායකතුමනි කම්ලාවති අතුකෝරළ මැතිනියගේ සහ කොම්පි අතුකෝරළ මැතිතුමාගේ දයාබර පුතුණුවන් හැටියටත් ඒ වගේම 1964 12 වෙනි මාසේ 23 වෙනි දින කෑගල්ල මහරෝලේදී උපත ලබලා දරුවෙක් හැටියට බොහොම දෙමව්පියන්ට කීකරුව බොහොම ලෙන්ගතුව කටයුතු කරපු පුද්ගලෙක් තමයි අතුකෝරළ මැතිතුමා. එතුමා මූලික අධ්‍යාපනය ලබන්නේ කරු කතානායකතුමනි අලුත්ගම මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ මූලික අධ්‍යාපනය ලබලා ඒ වගේම උසස් පෙළ කොළඹ ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලයෙන් අධ්‍යාපනය ලබලා ඒ වගේම පවුලේ සහෝදරයන් 3 දෙනෙක් සහ සහෝදරයන් 2 දෙනෙක් ඉන්න පවුලේ බාලම දරුවා හැටියට තමයි එතුමා කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම එතුමා දීර්ඝ කාලයක් රාජ්‍ය සේවයේ කටයුතු කරා. එතුමා කරු කතානායකතුමනි 1993 ඉඳලා 2006 දක්වා සෞම්පකාර ගබඩා පාලකවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරනවා. එතුමා එතනින් නවතින්නේ නැහැ. ඒ වගේට හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වෙන සූර්යාරච්චි මැතිතුමාගේ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු ලේකම්වරයා හැටියට එතුමා දීර්ඝ කාලයක් කටයුතු කරනවා කරු කතානායකතුමනි. ඒ වගේම තමයි එතනින් එතුමා නවතින්නේ නැහැ. එතුමා 2008 උතුරුමැද පළාත් සභාවේ ගෞරවනීය මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියටත් ඒ වගේම 2012 උතුරුමැද පළාත් සභාව මැතිවරණයේදී ජයග්‍රහණය කළ නැවතත් උතුරුමැද පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියටත් ඒ වගේම 2020 මැතිවරණයේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියටත් තේරීපත් වුණා කරු කතානායකතුමනි. අමරකීර්ති අතුකෝරළ මැතිතුමා විශේෂයෙන්ම උතුරුමැද පළාත් සභාව නියෝජනය කරන වෙලාවේ මා සමග එකට වසර 5කට අධික කාලයක් උතුරුමැද පළාත් සභාවේ පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට කටයුතු කළා. අපි දැක්කේ පළාත් සභාව තුල උතුරුමැද පළාත වගේම පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කයේ සංවර්ධනය කරන්න විශාල කැපවීමක් කරපු පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙක් එදා. පොළොන්නරු දිස්ත්‍රික්කය විතරක් නෙමෙයි උතුරුමැද පළාතම විශේෂයෙන්ම අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ යම් ප්‍රශ්නයක් තිබුණා නම් දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුව වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පළාත් සංවර්ධන කමිටුව වෙන්න පුළුවන්. ඒ කමිටුවලදී නිර්භයව තමන්ගේ අදහස ඉදිරිපත් කරපු ඉතාමත් ගුණගරුක මන්ත්‍රීවරයෙක් තමයි අතුකෝරළ මැතිතුමා. කරු කතානායකතුමනි ඔබතුමා දන්නවා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරපු කාලය තුලත් බොහොම වැදගත් විදිහට එතුමාගේ කාර්යභාරය බොහොම නිහඬව එතුමාගේ කාර්යභාරය කරපු ගරු මන්ත්‍රීවරයෙක් තමයි අමරකීර්ති අතුකෝරළ මැතිතුමා. එතුමාට තාමත් හොඳ බිරිඳක් ඒ වගේම තාමත් වැදගත් දරුවෙක් එතුමා සතුව තිබුණා. එතුමා සතුව හිටියා. ඒ වගේම එතුමා පළාත් සභාව තුල පාර්ලිමේන්තුව තුල පමණක් නෙමෙයි තමන්ගේ රාජකාරී ජීවිතේ වසර ගණනාවක් සෞම්පකාර අධ්‍යක්ෂකවරයෙක් හැටියට ඒ වගේම ඒ බාරව කටයුතු කරු හැම ආයතනයක් තුළම එතුමා බොහොම ගුණගරුකව කටයුතු කරපු පුද්ගලයෙක්. අවාසනාවට ගරු කතානායකතුමනි මැයි මාසේ පළවෙනිදා එතුමා පාත්‍රයෙන් සදහටම මේ යනවා. මැයි මාසේ 9 වෙනිදා. මම හිතන්නේ අපි කිසිවෙක් බලාපොරොත්තු නොවිච්ච මරණයක් තමයි ගරු කතානායකතුමනි අතුකෝරළ මැතිතුමාට හිමිවන්නේ. මා විශ්වාස කරනවා ගරු කතානායකතුමනි එදා අපි හෘද සාක්ෂිය 10ත් එක්ක අතුකෝරළ මැතිතුමා අපිත් එක්ක බොහොම ළඟින් අත්වැල් බැඳගෙන හිටියා. මොකද්ද අවාසනාවකට එතුමා අපෙන් ගිලී ගියා. එදා හෘද සාක්ෂිය 10 දෙනෙක් අපි එකතු වෙලා ඉන්න වෙලාවේ අප සමග හිටියනම් මා විශ්වාස කරනවා ගරු කතානායකතුමනි අදත් එතුමා ජීවතුන් අතර ඉන්නවා කියලා. නමුත් මේ ජීවිතය කියන්නේ බොහොම විශ්වාස කරන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. නමුත් අතුකෝරළ කියන්නේ මේ සමාජයේ මේ රටේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න ඕන තාමත්ම වැදගත් පුද්ගලයෙක්. අපිට තියෙන වේදනාව තමයි මේ මොහොතේ එතුමා ප්‍රාතිනින් වෙන්ව යාම
අපි බලාපොරොත්තු නොවිච්ච වෙන්නේ වෑමක්. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමනි අද අතුකෝරළ මැතිතුමාගේ මේ ශෝක යෝජනාව ගේන මොහොතේ විශේෂයෙන්ම උතුරු මැද පළාතේ වගේම අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම දේශපාලන නායකින්ගේ ඒ වගේම අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම ජනතාවගේ ශෝකය මම මේ පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂයෙන්ම අතුකෝරළ මැතිතුමාගේ ආදරණීය බිරිඳට ඒ වගේ මේ දරුවට ඒ වගේම ඥාතීන්ට මේ අවස්ථාවේ පුද කරමින් මේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව මම ඔබතුමාට තාමත්ම ගෞරවපූර්වක ස්තුතිවන්ත වෙමින් නියැලෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. Honorable Vijaydas Rajapaksa. ගරු කතානායකතුමනි ස්තුතියි. ගරු අමරකීර්ති අතුකෝරාල මැතිතුමා මීට මාස කිහිපයකට පෙර ඉතාමත්ම අමානුෂික ලෙස ක්‍රූර ලෙස මහමග ගමන් කරමින් සිටියේදී ඝාතනය කිරීම පිළිබඳව අපි දැඩි ලෙස කම්පාවට පත් වෙනවා. මුළු රටේම ජනතාව ඒ පිළිබඳව කම්පාවට පත් වෙනවා. ඒ වගේම මුළු ලෝකයේම මේ දෙස බලාගෙන සිටිනවා මේ සම්බන්ධව යුක්තිය සාධාරණය ඉෂ්ට වෙන තෙක්. අපේ රටේ පාර්ලිමේන්තු ඉතිහාසයේ මෙවැනි අවස්ථා මීට පෙර අපි දැකලා තියෙනවා. මට මතකයි 1987 ජූලි මාසයේදී තංගල්ල ආසනයේ නියෝජනය කරපු ගරු ජිනදාස වීරසිංහ මන්ත්‍රීතුමාත් මේ වගේම මහපාරදී කපල කොටල ඝාතනය කරනු ලැබුවා. එදා ඒ පටන් ගත්ත ඝාතන සංස්කෘතිය අවුරුදු 2ක් පුරාවට මේ රටේ සෑම ගමක් පාසා ව්‍යාප්ත වෙලා ගිහිල්ලා ජීවිත 60,000ක් රටට අහිමි වෙලා තමයි ඒක අවසන් වුණේ 1989 90 වකවානුවේදී. ඒ වගේ වාතාවරණයක් නොවන වෙනත් වාතාවරණයක් තුල සාමකාමී උද්ඝෝෂණයක් පවත්වන අවස්ථාවක හරි දැක්මක් නැති නායකත්වයක් නැති උද්ඝෝෂණ ව්‍යාපාරයක් තුලින් අයුතු ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න බලාගෙන හිටපු කණ්ඩායමක් එය පාවිච්චි කරලා මේ රටේ අපරාධ රැල්ලක් නිර්මාණය කළා. මන්ත්‍රීවරයෙකු ඇතුළු කීප දෙනෙක් ඝාතනය කළා. ඇමතිවරුන්ගේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ විශාල සංඛ්‍යාවකගේ නිවාස දේපල ගිනිබත් කළා. ගම්බින් වල ඉන්න අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ දේපලට පවා ගහලා බිඳලා ගිනි තබලා විනාශ කරා. මේක ඉතා බරපතල කාරණයක්. පාර්ලිමේන්තු ක්‍රමයේ පැවැත්ම පිළිබඳව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පැවැත්ම පිළිබඳව මේක බරපතල කාරණයක් වෙනවා. එවන් තත්ත්වයක් යටතේ පාර්ලිමේන්තුවේ මහජන නියෝජිතයෝ විදිහට අපිට වගකීමක් සහ යුතුයකමක් තිබෙනවා. මින් ඉදිරියට මෙවැනි තත්ත්වයක් රට තුළ ඇති නොවනසේ කටයුතු කරන්න වග බලා ගන්න. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් අත්තුල අඩුපාඩුකම් තියෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි අපේ රට නීතියේ ආධිපත්‍ය යටතේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් අනුව ක්‍රියාත්මක වන රටක් විදියට සෑම පුරවැසියෙකුටම වගකීමක් තියෙනවා නීතියට අනුව කටයුතු කරන්න. එසේ නොකොට Order please. Deputy Speaker will take the chair now. කරුණීය කතානායකතුමනි අපි එසේ නොකර නීතිය අනුගමනය නොකර ප්‍රචණ්ඩත්වයට බර වෙලා මේ වගේ අපරාධ කිරීම කරන්නට ඉඩ හැරියොත් එම රට අරාජික තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඒක නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉදිරියේදී මේ සම්බන්ධව නීතිය අකුරට ක්‍රියාත්මක කරන්නට මෙවන් දේ නැවතත් ඇතිවීම වළක්වා ගන්නට විශේෂයෙන්ම අතුකොරාල මැතිතුමාගේ ඒ අභාවය පිළිබඳව අපි සියලු දෙනාම එකසේ කම්පා වනවා මෙන්ම අපගේ ශෝකය කනගාටුව අතුකොරාල මැතිනියටත් දූ දරුවන්ටත්
එම පවුලේ ඥාති මිත්‍රාදීන් සියලු දෙනාටත් මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කර සිටිනවා. ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ගරු ඇමතුමනි. ඩයනා ගමගේ ගරු ඇමතුමනි. සුමිත් උඩුකුඹුර මැතිතුමා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, විශේෂයෙන්ම අද දෙවින එලිසබෙත් මහරජන වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ ශෝකය ප්‍රකාශ කරන අවස්ථාවේ මමත් එතුමියගේට ශෝකය ප්‍රථමයෙන්ම ප්‍රකාශ කරමින් විශේෂයෙන්ම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අපිත් එක්ක කටයුතු කරපු අමරකීර්ති අතුකෝරළ මැතිතුමාගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන්ුත් අද ශෝකය ප්‍රකාශ කිරීමේ දවසක් හැටියට මම ප්‍රථමයෙන්ම මගේ බලවත් ශෝකය අපේ සහෝදර අමරකීර්ති අතුකෝරළ මැතිතුමාගේ ආදරණීය පවුලේ සියලු දෙනා වෙත මුලින්ම පුද කරන්න කැමතියි. අමරකීර්ති අතුකෝරළ මැතිතුමාගේ මරණය ස්වභාවික මරණයක් නෙමෙයි. ඒ මරණය සම්පූර්ණයෙන්ම දේශපාලන මිනිමරුවන් සංවිධානාත්මකව කරපු ඝාතනයක් හැටියට තමයි අපි දකින්නේ. අමරකීර්ති අතුකෝරළ අපේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමාගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ප්‍රමුඛ පෙරටුගාමීන් ඒ වගකීම් බාරගත යුතුයි. ඔවුන් තමයි ජනතාව උසිගන්නලා මේ මරණය සංවිධානාත්මකව මෙහෙවන්න කටයුතු කරේ. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තමයි මේ ආර්ථික අර්බුදය පාවිච්චි කරමින් මේ සමාජ පීඩනය පාවිච්චි කරමින් මිලේ චත්තේ වපුරමින් මේ රටේ බලය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් විදිහට ජනතාව ඇවිස්සුවේ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අද බොහොම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විදිහට මේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අය පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා මොන කතා කිව්වත් යලිත් මේ 2022 මැයි 9 වෙනිදා ආරම්භ වුණේ ඔවුන්ගේ සුපුරුදු ක්‍රියාකලාපයමයි. ඔවුන් 1971 කාල සීමාව තුළ හමුදාවට පොලිසියට ගහලා ආරම්භ කරා බලය ලබා ගන්න. 88 89 කාල සීමාව තුළ මේ රටේ භීෂණයක් වපුරලා තරුණය 60,000ක් මරණයට තල්ලු කරලා මහා විනාශයක් කරා. ඒ වගේම තමයි 2022 මේ ආර්ථික අර්බුදය පාවිච්චි කරමින් මේ රටේ මේ පීඩනයට පත්වලා ඉන්න මහා ජනතාව උසිගන්වමින් සමාජ මතයක් ඇති කෙරුවා. ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් තමයි බලය ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා හැම ශේෂ්ඨයකම ජනතාව මහා පාට බස්සලා මහා විනාශයකට රට තල්ලු කරලා දැම්මා. අපේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 70 ගණනක ගෙවල් ගිනි තිබ්බා. දේපල විනාශ කෙරුවා. ඒ වගේම යාන වාහන විශාල වශයෙන් ගිනි තියලා විනාශ කරලා අවසානයේ මේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවත් ග්‍රහණයට අරගෙන ඉවරලා බලය ලබා ගන්න උත්සාහ කරා. විශේෂයෙන් අපි මේ අවස්ථාවේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා වර්තමාන ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට. එතුමා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආරක්ෂා කරන්න නිවැරදි තීන්දුව අරගෙන ක්‍රියාත්මක කළා. අද වෙද්දී අපේ රටේ ඊටාම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී විදිහට මේ කටයුතු සියල්ල ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අමරකීර්ති අතුකෝරළ මන්ත්‍රීතුමා කියන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවට අපිත් එක්ක එකතු වුණු බොහොම නිහතමානී මනුස්සකම පිරුණු මිනිහෙක් හැටියට තමයි හැම වෙලාවෙම කටයුතු කරේ. කිසි වැරද්දක් නොකර එතුමා මහ ජනතාව වෙනුවෙන් සේවයකට ඉදිරිපත් වීමම මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කිරීමම වරදක් හැටියට හිතලා
මේ ජනතා විමුක්තිපොරණ ප්‍රමුඛ පෙරටුගාමීන් සංවිධානාත්මක එතුමාගේ මරණය සිදු කරා. මේක නෑ කියන්න බෑ. මේ කට්ටිය තමයි කිව්වේ කපා කෑලි කපා බලය ලබා ගැනීමට මහජනතාව පෙළඹුවේ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අමරකීර්ති අතුකෝරළ මැතිතුමාගේට අපි අදහන ආගම අනුව නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කරමින් එතුමාගේ පවුලේ සියලු දෙනාට අපේ බලවත් ශෝකය ප්‍රකාශ කරනවා. බොහොම සිතකරු මන්ත්‍රීතුමනි ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගම්ගේ මැතිතුමා. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු මං හිතන්නේ මේ 225 අතරින් ඉතාම නිහතමානීම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා කිව්වොත් මම නිවැරදි. අමරකීර්ති අතකෝරළ අපේ හිටපු ගරු මන්ත්‍රීතුමාගේ ශෝක ප්‍රකාශ කරන දවස මං විශ්වාස කරනවා අමරකීර්ති අතකෝරළ කියන්නේ පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ මින්නේරිය ගොවි ජනපදයෙන් බිහිවෙච්ච ගොවි පවුලක විශේෂ පුද්ගලයෙක් තමයි අමරකීර්ති අතකෝරළ මන්ත්‍රීතුමා කියලා කියන්නේ. එතුමා පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ පුරා දශක දෙකක් දේශපාලනයේ නියැලිච්ච සහෝදරයෙක්. මට මතකයි 2015 අපි පැරදිලා මහින්ද සුලගත් එක්ක පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයට නායකත්වය දීලා 2019 මේ රජය බලයට පත් කරන්න පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කය වෙනුවෙන් සුවිශේෂී මෙහෙවරක් කරපු කෙනෙක් තමයි අමරකීර්ති අතකෝරළ මන්ත්‍රීතුමා. එතුමා දේශපාලනයට පිවිසෙන්නේ හිටපු පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරපු මන්ත්‍රීවරයෙක් වන සූර්යාරච්චි මන්ත්‍රීවරයාගේ ලේකම්වරයා හැටියට තමයි එතුමා දේශපාලනයට එන්නේ. ඊට පස්සේ පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට තුන්වරක් පළාත් සභාවේ ඉඳලා පසුගිය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයෙන් ජයග්‍රහණය කරලා තමයි එතුමා පාර්ලිමේන්තුවට එන්නේ. එතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ වසර දෙකහමාරක් මහජන නියෝජිතයෙක් හැටියට මේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරා. මේ වසර දෙකහමාරක කාලය තුල එතුමා පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවි ජනතාව වෙනුවෙන් මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ විශාල හඬක් නැගුවා. එතුමා හැමදාම මින්නේරිය ආසනය කේන්ද්‍ර කරගෙන හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ගොවි ජනතාවගේ ප්‍රශ්න වෙනුවෙන් ගොවියා වෙනුවෙන් කෘෂිකර්මාන්තය වෙනුවෙන් එතුමා හැමදාම පෙනී හිටියා. අපේ කණ්ඩායම් රැස්වීම්වල ඒ වගේම ජනාධිපතිතුමා හමු වෙන අවස්ථාවල් වල අගමැතිතුමා හමු වෙන අවස්ථාවල් වල එතුමා හැමදාම පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව වෙනුවෙන් හිටියා. එතුමා අතත් ජීවතුන් අතර හිටියානම් මේ ගොවි ජනතාව වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ හැමදාම කෙලින් හිටපු මන්ත්‍රීවරයෙක් තමයි අමරකීර්ති අතකෝරළ මන්ත්‍රීතුමා. අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු මැති ඇමතිවරු ගත්තාම අපි දකිනවා විවිධ චරිත. ආවේගශීලී චරිත, නිහතමානී චරිත. අපි විවිධ පුද්ගලයෝ අපි අඳුරගෙන තියෙනවා. හැබැයි අමරකීර්ති අතකෝරළ කියන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවේ හිටපු නිහතමානීම කිසි කෙනෙකුට මං හිතන්නේ වචනයකින්වත් වැරදක් කතා නොකරපු ගෞරවනීය මන්ත්‍රීවරයෙක් අමරකීර්ති අතකෝරළ මන්ත්‍රීතුමා කියලා කියන්නේ. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි එතුමාගේ අභාවය මැයි මාසේ 9 වෙනිදා මේ රටේ කළු ඉරක් තියපු දවසක් මැයි මාසේ 9 වෙනිදා කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පුද්ගලයෙක් ඝාතනය කරන ක්‍රම තියෙනවා. අමරකීර්ති අතකෝරළ වගේ අහිංසක මන්ත්‍රීවරයෙක් ඝාතනය කළ ආකාරය දිහා බැලුවාම මොන තරම් ම්ලේච්ඡද, මොන තරම් නින්දිතද, මොන තරම් තුච්ච විදිහටද ඒ මන්ත්‍රීවරයා ඝාතනය කරේ කියන එක සමාජ මාධ්‍ය තුල අපි දැක්කා. සාමාන්‍යයෙන් සතෙක්වත් තිරිසනෙක්වත් ඝාතනය කරන්නේ නැති ආකාරයට තමයි අමරකීර්ති අතකෝරළ මන්ත්‍රීතුමාව ඝාතනය කරේ. එතුමා සෑහෙන වරක් උත්සාහ කරනවා මේකෙන් බේරෙන්න. එතුමා මුළු නගරේ වටේ දුවනවා. එතුමා කඩේක හැංගෙනවා ගිහිල්ලා. හැබැයි එතුමට ගහලා පඩිපෙළ දිගේ ඇදගෙන ඇවිල්ලා පොළු වලින් ගහලා මරලා ඊටාම පහත් නින්දිත විදිහට අමරකීර්ති අතකෝරළ මන්ත්‍රීතුමාව ඝාතනය කරන්න කටයුතු කරා. මේ
ඝාතන රැල්ල පිටිපස්සේ කවුද හිටියේ? අපි කියන්නේ නෑ ගෝල්ෆ් ෆේස් එකට ගිහලා ගහපු එක හරිය කියලා කොහෙනම අවස්ථාවක. හැබැයි මේ සඳහා සංවිධානය වුණා. මැයි මාසේ 9 වෙනිදා මේ ගෙවල් ටික ගිනි තියන්න, බස් ටික ගිනි තියන්න, පුද්ගලයෝ ඝාතනය කරන්න, මරන්න ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පෙරටුගාමී පක්ෂය ඇතුළු පක්ෂ ගණනාවක් සංවිධානය වුණා. ඒ සඳහා දවල් 12 වෙනකොට එන බස්වල අංක පවා සෝෂල් මීඩියා වල දාලා මග දිගේ ගහලා ගිනි තියන්න පටන් ගත්තා. පාර්ලිමේන්තුවේ මැති ඇමතුරුන්ගේ ගෙවල් ගිනි තිබ්බා. ප්‍රාදේශ සභා මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ගෙවල් ගිනි තිබ්බා. ඒ විතරක් නෙවෙයි පුද්ගලයන්ට පහර දීලා අපි දැක්ක බේරේ වැවේ මිනිස්සුන්ට ගහලා යට කරපු හැටි. ඒ නිසා මේ වගේ නිවට නින්දිත විදිහට කටයුතු කරපු දවසක් වකවානුවක් අපි කවදාවත් දැකලා නැහැ. නමුත් අමරකීර්ති අතුගෝරල මන්ත්‍රීතුමා වගේ මන් දන්නේ එතුමා පෙර ආත්මයක කරපු වරදක්ද කියලා. අමරකීර්ති අතුගෝරල මන්ත්‍රීතුමා වගේ නිහතමානී අහිංසක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් මේ විදිහේ ම්ලේච්ඡ නින්දිත නිවට විදිහට ඝාතනය කිරීම මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් අපි සියලු දෙනා හෙලා දකින දෙයක්. ඒ නිසා ඒක අද මට වෙන්න පුළුවන්. හෙට මේක තව කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ මැර දේශපාලනය, මේ මිනී මරණ දේශපාලනය මැතිවරණයකින් ජයග්‍රහණය කරගන්න බැරි වුණාම මිනී මරලා හරි ගෙවල් ගිනි තියලා හරි බලයට එන්න. ඔය මැයි 9 වෙනිදා මේ සිද්ධිය වුණාට ආරක්ෂක අංශවලට තොරතුරු ලැබිලා තිබුණේ මැයි මාසේ 11 නැත්නම් 12 වෙනිදා මේක කරන්න ඉන්නවා කියලා. සන්නද්ධ කණ්ඩායම් විසින් සමහර දේශපාලනවල නායකත්වය ලබා දීලා ගහලා ගිනි තියලා මරලා විශාල වැඩසටහනක් මැයි මාසේ 13 වෙනිදා සංවිධානය කරගෙන තිබුණේ. හැබැයි මේ සිදුවීම් වලට මේ රටේ ත්‍රිවිධ හමුදාවත් වග කියන්න ඕනේ. 9 වෙනිදා සිද්ධිය පාලනය කරගන්න හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. 9 වෙනිදා සිද්ධිය පාලනය කරේ නැහැ. ඒකට පොලිස්පතිවරයා, හමුදාපතිවරයා ඇතුළු ඒ සියලු දෙනා වග කියන්න ඕනේ. ඒ අය තමන්ගේ රාජකාරිය හරියට ඉෂ්ට කරේ නැහැ. ඒ නිසා රජයක් අකාර්යක්ෂම නම්, මිනිස්සුන්ට පීඩනය තියෙනවා නම් ඒවා කරන ක්‍රම තියෙනවා. හැබැයි මිනිස්සුන්ට ගහලා මරලා පුච්චලා ඒ වගේ පහත් පැත්තකට රටක් පත් වෙන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ නිසා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අමරකීර්ති අතුගෝරල මන්ත්‍රීතුමා වගේ අහිංසක නිහතමානී ඒ ගෞරවනීය නායකයෙක් මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් නැතිවීම මේ පාර්ලිමේන්තුවට විශාල පාඩුවක් හැටියටයි මම දකින්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මම දීර්ඝ කතාවකට යන්නේ නැහැ. මට මතකයි අමරකීර්ති අතුගෝරල මන්ත්‍රීතුමා වසර 2කමාරක කෙටි කාලයක් ඇසුරු කරන්න ලැබුණා අපිට. ඒ ඇසුරු කරන්න ලැබිච්ච ඒ කෙටි කාලය තුල මටත් බොහොම සුහද මිතුරෙක් හැටියට අමරකීර්ති අතුගෝරල මන්ත්‍රීතුමා හමු වෙන්න අවස්ථාව ලැබුණා. එතුමා මගේ නිවසේට ඇවිල්ලා තිනවා වාර ගණනාවක්. අපි එක උත්සව වලට සහභාගී වෙලා තිනවා. මෙතන ඉන්න එක්කෙනාට අල්ලපු එක්කෙනාට කතා කරනවා ඇහෙන්න හයියෙන් කතා කරන කෙනෙක් නෙවෙයි. කෙනෙකුට සරපරුස ලෙස කතා කරලා හිත රිදෙන්න වචනයක් කියන කෙනෙක් නෙවෙයි. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කිසි කෙනෙක්ගේ හිතක් රිදවපු කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ පාර්ලිමේන්තුව සියලු දෙනාට ආදර්ශමත් මන්ත්‍රීවරයෙක් තමයි, මේ රටට ආදර්ශමත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් තමයි අපිට නැති වුණ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. ඒ නිසා ඒ සහෝද ඒ සුහර්ද අපේ මිතුරයා, අපේ මිත්‍රයා, ඒ අහිංසක නිහතමානී නිර්හංකාර ඒ ගෞරවනීය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා අපිට මේ පාර්ලිමේන්තුවට අපේ රටේ දේශපාලනයට නැතිවීම විශාල පාඩුවක් බව නැවතත් මතක් කරමින් එතුමාට නිවන් සුවත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නියඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. ගරු උපුල් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අද ඉතාමත් වැදගත් දවසක් අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ. අපේ උදේවරුේ අපේ මේ රටේ අපේ ශෝකය ප්‍රකාශ කළ එලිසබෙත් රජින ගැන, ඒ ගැන අපිත් අපේ ශෝකය ප්‍රකාශ කරන්නට ඕනේ. විශේෂයෙන් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අතුගෝරල ගරු මන්ත්‍රීතුමාගේ ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් ශෝකය ප්‍රකාශ කරන තියෙන වෙලාවේ මම දකින්නේ අතුගෝරල මන්ත්‍රීතුමා ඉතා කෙටි කාලයක් මේ පාර්ලිමේන්තුව අපි අසුරු කරපු කෙනෙක්. ඉතාමත් හොඳ කල්යාණ මිත්‍රයෙක් වශයෙන් තමයි කටයුතු කරේ. එතුමාගේ දේශපාලනය පරිණත බවක් තිබුණා. එතුමා පළාත් සභාව නියෝජනය කරලා පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා තමන්ගේ කාර්යභාරය කරන්න
පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ දිස්ත්‍රික් නායකයා වශයෙන් කටයුතු කරමින් තියෙන වෙලාවේ තමයි මේ අවාසනාවන්ත සිද්ධිය සිද්ධ වෙන්නේ. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මට තියෙන්නේ වෙනත් කියවීමක්. ඒක තමයි මේ ඝාතනය සිද්ධ වෙන්නේ අත්තනගල ආසනයේ මගේ ආසනයේ නිට්ටඹුව නගරේ. ඒක මටත් කේන්ද්‍ර වෙච්ච තැන. ඒ නිසා මේ අතීතයේ බලනකොට කිස්තු වර්ෂ 253 266 කාලේ මේ රටේ රාජ්‍ය පාලකයා වුණේ ගෝඨාභය කියන රජතුමා. ඒ ගෝඨාභය රජතුමාගේ කාලේ සිරිසංග බෝගල එතුමාගේ සහෝදරයෙක් අත්තනගලට ඇවිල්ලා තවුස් දම් රකින්න වෙලාවේ එතුමාව තවුසාව ඝාතනය කරනවා අත්තනගල්ල කියන අද විහාරයේ තියෙන තැනදී. මේක වුණේ ගෝඨාභය කියන රජතුමා ඉන්න කාලේ. නිට්ටඹුව කියන මේ අපේ අතුරුගෝල මන්තුමා මරණයට පත්ව දෙරට ජනප්‍රවාදය කියන්නේ නිට්ටා අඹුව තමන්ගේ සිරිසංගබෝ රජුරෝ තමන්ගේ ගිහි කාලේ විවාහ වෙච්ච බිරිඳට තමන්ගේ ස්වාමියාගේ ගෙල බිඳ දාලා කඳ විතරක් තිබෙන දේහ බලන්න එම එතේ තමන්ගේ බිසෝ ඇවිල්ලා තමන්ගේ ස්වාමියා මරණයට පත් වෙලා මේනකොට ජීවිතයෙන් සමුගෙන කියනකොට තමන්ගේ දේවිය මැරිච්ච තැනට තමයි නිට්ටඹුව කියලා අද වෙනකොට හඳුන්වනු ලබන්නේ. මෙන්න මේ නිට්ටඹුව කියන නගරයේදී අද දවසේ අපේ ගෝඨාභය ජනාධිපතිතුමා ඉන්න වෙලාවේ උපාසකයෙක් වගේ හිටපු ඉතා අහිංසක මන්ත්‍රීවරයෙක් වෙච්ච අපේ අතුකෝරළ මන්තුමා එදා රජරටින් ඇවිල්ලා අත්තනගල්ලේදී ඝාතනය වුණා වගේම මෙදත් රජරටින් ඇවිල්ලා අත්තනගල්ල නිට්ටඹුව කියන මේ නගරේ තමයි ඝාතනය වෙන්නේ. මේක ඉතාමත් ඛේදනීය වෙච්ච තත්ත්වයක්. නිසා මේක අපිට හරි දරන්න අමාරුයි. මගේ ප්‍රදේශයේ මේ ඉතිහාසය අලුත් කළා. ඉතින් මේ මරණය අපිට කොවිලේකවත් අනුමත කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔව් ඉතාමත් අහිංසක මන්ත්‍රීවරයෙක් අපේ කරු අමාත්‍යතුමා කිව්වාගේ එතුමාගේ හඬ තිබුණේ ගොවියත් එක්ක ගොවියාට තෙල් ටික දෙන්න පෝර අර්බුදයකට පෝර අර්බුදයක සටන් කරන්න ඒ වගේම වතුර ටික බෙදා හරින්න ඒ වගේම ජලය ක්‍රමානුකූලව කළමනාකරණය කරන්න වාරිභාරික පද්ධතිය ගොඩනගන්න තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ ජනතාව ගොවි ජනතාව වෙනුවෙන් සටන් කළා. අද ඔහු ජීවත් වෙලා හිටියානම් මේ වී මිලදී ගන්න නැති වෙලාවේදී ඔහු මොනතරම් සටනක් කරයිද කියලා අපිට පේනවා. ඔහු ඉතාමත් අහිංසක තමන්ගේ කාර්යභාරය කරපු කෙනෙක්. ඊට නුදුරු දවසේ රාත්‍රියේත් මට කතා කරා. මම මේ වෙනකොට සෝමාවතිය ප්‍රදේශයේ හිටියේ. මට කතා කරලා හාමුදුරුවන්ට මම පණිවිඩය කියලා දෙනවා මන්ත්‍රීතුමා ගිහිල්ලා හම්බ වෙන්න. හාමුදුරුවෝ කතා කරා කොහෙන්ද මේ ආපු අපේ ගම්පයින් ආපු මන්ත්‍රීතුමා කවුද? එතුමා ඒ වටපිටාව ගොනු කරලා ඒ සෝමාවතිය වගේ විහාරස්ථානක හොඳින් කටයුතු කරපු තාමත් දැහැමි ගුණවත් හොඳම මන්ත්‍රීවරයෙක්. අපිට මේ මන්ත්‍රීවරු හැම කෙනාටම හොඳයි කියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔව් සැබෑ මහජන නියෝජිතයෙක්. තමන්ගේ මහජනතාව වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු අමංග මන්ත්‍රීවරයෙක් හොඳ ස්වාමියෙක් වෙනවා. ඔව් හොඳ පියෙක් වෙනවා. මහජනතාවට හොඳ මහජන නියෝජිතයෙක්. මේ ඛේදනීය තත්ත්වය මේ මාසේ 9 වෙනිදා ගෝල්පේස් අරගලයට ගිහිල්ලා ඒ අරගල භූමියේ හිටිය අයට යම්කිසි කරදරයක් කළා නම් ඒක නීතිය අනුව ඔවුන්ට ඒ සාමකාමී පිරිසට පහර දුන්න එක කරන එක ඒ නීතිය පැත්තේ කටයුත්තක්. මටත් කියන්න සිද්ධ වෙන්නේ මේ රටේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ එහෙම නැත්නම් මේ රටේ පොලිසියේ කාර්යභාරය නොසලකා හරපු නිසා තමයි මේ කරු මන්ත්‍රීතුමා ඝාතනයට ලක් වෙන්නේ. මේ මන්ත්‍රීතුමාගේ ඝාතනය සිද්ධ වෙන වෙලාවේ නිට්ටඹුව නගරයේ ඝාතන 3ක් සිද්ධ වෙනවා. එකක් තමයි ආරක්ෂකයා ඝාතනය වෙනවා. ඒ අරගලේ හිටිය කෙනෙකුත් ඝාතනය වෙනවා. ඒකට මේ 3 දෙනාම පියවරු වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම කෙනාටම දරුවෝ ඉන්නව වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම කෙනාටම වගකීමක් තියෙන අය. ඒ නිසා මේ සමාජයේ සිදු නොවිය යුතු කාරණා තමයි එදා සිද්ධ වුණේ. නිසා මම හැමතිස්සම එදාත් කතා කරාම කිව්වේ මේක මං කොයිලේකවත් වරද පටවන්නේ අරගලකරුවන්ට. මොකද මං අරගලකරුවන්ට වරද නොපොටවන්නේ ඔවුන් ආවත් ජනපීඩනයක් තිබුණා. තෙල් ටික නැහැ, පෙට්‍රල් ටික නැහැ, ඒ වගේම විදුලිය කපනවා, දරුවට පාසල් ලබා ගන්න බෑ, පාසල් ටික වහලා මේ පණිවිඩය කියන්න තමයි ජනතාව ජන අරගලයක් පටන් ගත්තේ. ඒක සැබෑ ජන අරගලයක්. අපි ඒකට හිස නමන්නට ඕනේ. ඒ අරගලේ ජනතාව කිව්ව දේ අහුම්කම් දෙන්නට ඕනේ. ඒක ආණ්ඩුවේ වගකීමක්. හැබැයි අභියෝග අරගෙන කැතිබොළු අරගෙන අරගල කරන්න එක අපිට අනුමත කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා මේ ඝාතනය වෙච්ච වෙලාවේ මේ අරගලගාමී තත්ත්වයක් අපේ ප්‍රදේශයේ තිබුණා. යම් පිරිසක් අපේ ප්‍රදේශයේ ජනතාව අපේ ඒ නිට්ටඹුව නගරයට නිට්ටඹුව විතරක් නෙවෙයි අවට පිටින් ජනතාව ඒක රාශි වුණා.
ඒක රාශි වෙච්ච තැන කවුරු හරි පිරිසක් මේකට නායකත්වය දුන්නා ගහන්න ඕන කොටන්න ඕන ගිනි තියන්න ඕන මරන්න ඕන කියන තැන. හැබැයි මේ කිසි කෙනෙක් මේ වෙනකන් ඒ පණිවිඩය දුන්න අය මේ අත්අඩංගුවට අරගෙන නැහැ. වුන් කවුද කියන්නවත් අපිට නිරාවරණය වෙලා නැහැ. හැබැයි දැන් 25ක් අත්අඩංගුවට අරගෙන තිබෙනවා. මේ අත්අඩංගුවට අරන් තිබෙන්නේ මේ ඝාතනයට සම්බන්ධ අය කියලායි කියන්නේ. හැබැයි තියෙන ඛේදවාදිය තමයි ඒ වෙලාවේ කාගේ හරි උස්සගැන්නියට මේ අය යම් දෙයකට පෙළඹුණා වෙන්න පුළුවන්. අද ඒ දරු පවුලු දුක් විඳිනවා. අපේ ඝාතනය වෙච්ච කරු මන්ත්‍රීතුමාගේ බිරිඳට ඒ දරුවන්ට තිබෙන ශෝකය ඒ වගේම ඒ හරහා ඇතිවෙච්ච ඝාතනයේදී තමන්ගේ ආරක්ෂකයා ඝාතනය වෙනවා. ඒ අරගලකරුවෙකුත් ඝාතනවා. මේ හැමෝගෙම දරුවන්ට තාත්තා කෙනෙක් නැහැ. තමන්ගේ බිරිඳට ස්වාමියෙක් නැහැ. මේක නෙමෙයි සැබෑ අරගලය වෙන්නට ඕනේ. අද අත්අඩංගු ගත්ත අයගේ දරු පවුල් වල අම්මලා තාත්තලා දරුවෝ ඒ අයගේ බිරිඳවරු මොනතරම් කම්පාවට ලක් වෙනවද? පවුල් 30ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. මේක නෙමෙයි අරගලය වෙන්නට තිබුණේ. අරගලය වෙන්න තමයි අපේ සැබෑ අරගලය ජයග්‍රහණය කරවන්න, අපේ ජන ජීවිතය යථාවත් කරන්න, තෙල් පොලිම නැති වෙන්න, ඒ වගේම පෙට්‍රල් පොලිම නැති වෙන්න, ගෑස් ටික ලැබෙන්න, දරුවා පාසල් යවන්න අපිට අරගලය ඊට වඩා සාමකාමී කරන්න තිබුණා. කොතන හරි වැරද්දක් වෙනවා. මගේ කියවීම ඊට වඩා වෙනස් ගරු කතානායකතුමනි. අරගලය සිද්ධ වුණා. එවුන්ගේ අපේ මන්ත්‍රීතුමාට පහර දුන්නා. අපි ඒක දැක්කා. ඒ වගේම අරගලකරුවෙකුට ආරක්ෂක මහත්මයා වෙඩි තියනවා ඔහුව බේරගන්න. ඒක ඔහුගේ රාජකාරිය. ඔහු මරණයටපත් වෙනවා. මේ සිද්ධි දහමේ අවසන් වෙනවා. අවසන් වෙලා විනාඩි 25 30ක් මේ සිද්ධිය නැවිච්ච වෙලාවකදී ආරක්ෂක තත්වයන් තුල ආරක්ෂක හමුදාව මෙහෙම මන්ත්‍රීවරයෙකුට නිට්ටඹ නගරයේ කලබලකාරී තත්වයක් අපි දෙන්න ආරක්ෂාව සපයන්නට ඕනේ. අපේ ඒ තිබුණු පොලිස් ස්ථානයේ හෝ ඒ පොලිස් නිලධාරීන් ක්‍රියාත්මක වුණා නම් පැය භාගයකට පස්සේ මේ මන්ත්‍රීවරයා ඝාතනය වෙන්න විදියක් නැහැ. මම කියන්නේ ඝාතකයේ නිට්ටඹ නගරයේදී පහරක් වෙල මන්ත්‍රීතුමා ඝාතනය වුණා නම් එක සිද්ධියක්. විනාඩි 25කට පස්සේ රෙදි රෝලක හැංගිලා හිටපු මන්ත්‍රීතුමා ගෙනල්ලා ගහලා ඝාතනය කරපු තව සිද්ධියක්. මේකට ඒ අරගලකරුවන්ට වඩා මං වගකීම් පවරන්නේ ආරක්ෂක අංශ, පොලිස් නිලධාරීන්, පොලිසිය, හමුදාව ක්‍රියාත්මක වුණා නම් අද අරගලකාරයන්ගේ පවුල් ජීවිතවල ඉන්න අයටත් අයගේ දරුවන්ට දුක් විඳින්න වෙන්නේ නැහැ. උන් මේ වගේ දෙයකට පෙළඹෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මන්ත්‍රීතුමාගේ ඒ අයගේ පවුල් වලටත් ඒ අගෞරවය සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ අයට සමහරට පහර ගහලා ඒ තුවාලයක් වෙලා ඒ සිද්ධිය හමාර වෙන්න තිබුණා. හැම පාර්ලිමේන්තුවේ හැම මන්ත්‍රීවරුන්ටම යම් කාරණා සිද්ධ වුණා. මේ අවුරුදු 20ක් දේශපාලනය කළා පුරා කොමිටු උඹ බං කියලා කතා කරන්නේ නැති මටත් හානි කරාවිල්ලා. අපිටත් ඕන තරම් චෝදනා කරා. විවිධ පීඩන ගෙනාවා. හැබැයි ඒ වගේ අපේ කරු මන්ත්‍රීතුමාට ඔලු පළලා තිබුණා, දත් කල්ලා තිබුණා, අතවල් අත්පය කල්ලා තිබුණා. අපේ අත්තනකල ආසනේ ප්‍රාදේශ සභාවේ සභාපතිතුමාලා මන්ත්‍රීවරු හැම කෙනාටම යම් සිද්ධි වුණා. අපි ඒකට වෛර කරන්නේ නැහැ. සිද්ධියක් සිද්ධ වුණා. ඒ සිද්ධියට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. මේ අපේ එකට අනුමාන කරනවා නම් එදා මැයි 9 වෙනිදා අපි ගෝල් පේස් එකට අපේ කණ්ඩායමක් ගියා කියලා ඒකට යම්කිසි සාධාරණයක් ඒ අය කතා කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ අරගලකරුවන්ටත් හිතන්න දෙමුණා මේ අරගලකරුවන් මේ මැයි 9 වෙනිදා කොළඹ සිද්ධියක් වෙනවා නම් ඒ සිද්ධිය වෙන සුළු වෙලාවකින්